tuberculosis and need for the action to end the disease. I thank our Almighty for the showers of blessings upon us. Now I call upon Ms. M. Madhumita from 3rd year BSc Nursing to welcome the gathering. We bring to you this morning for awareness of tuberculosis, who builds a character, inspires a dream and encourages a creativity. Our respected principal ma'am, Professor Dr. R. Umarani ma'am, I welcome you ma'am. Knowledge is a power, information is a liberating, education is the premise of a progress in every society, in every successful person. It's a great honor to welcome our chief guest, Dr. M. Balasubramaniam sir, Deputy Director of Medical Services in Tuberculosis. I welcome you sir. Not attainable, but if we chase a perfection, we can catch an excellence. A very warm welcome to Mr. Samson Jara sir, health educator. I welcome you sir. Optimism is a faith that leads to achievement. Nothing can done without hope and confidence. It's a great honor to welcome Mrs. Jayanti ma'am, treatment organizer. I welcome you ma'am. Every successful person have a social responsibility to change the world a better place for a healthy environment. It's a moment of great pleasure to welcome Mr. Jaivan sir, District Program Coordinator. I welcome you sir. Education is not a preparation of a life, it's a life itself. A very warm welcome to all the distinguished invitees present here. I welcome you all. Thank you Madhumita. A great principle inspires dreams, encourages creativity, builds confidence, instills a love of learning and changes our lives forever. Now, may I call upon our respected principal ma'am, Professor Dr. R. Umarani ma'am to kindly give the precedence. March 24, right? So, we had been celebrating this awareness program since December. Last December 27th, we had organized many competitions related to this, and where we were honored by our JD sir, Dr. Balasubramaniam, MBBS, MD, Thoracic Medicine, and he is the Joint Director of Health Services, Dharmaburi District. So it was a great pleasure for me to have sir himself into the field towards the awareness program to be created to each and every one as a citizen of our nation. So being in the medical field, we should have the responsibility and accountability to be a worthy citizen, where we have to render our hands towards the delivering health care, isn't it? We have to render a quality health care for the society, where many PHCs are also associated, because it should reach each and every part of the nation. All the population should be accessible towards receiving it is their right to have their health. So, sir is doing a very dynamic activities towards this promotion and preservation of the health. So, as a part of this program, we were also given a chance to participate in the competitions and organize this competition, and sir has given this, and as a part of it, we got the first prizes also in the poster presentation. We got the first prize, and for the allocation, we got the first prize, and it was judged by our Dr. Sir, JD Sir, and this all happened in the month of December, and we had a small little camps also, an awareness rally and so on and so forth towards this program. So the theme of this World TB Day is what? What is the theme? We can? Yes, we can. Yes, we can end TB, commit, invest, deliver. Yes, can we repeat?
We can end TB. Yes. So it is not merely a slogan or a theme every year we get, but we are into it, and to make it very positive and make it very successful, such joint directors of health services and the great team who are all a part of it in execution of this awareness program is of vital events happening. So I take this opportunity to welcome our Dr. Sir to our campus, Dr. Balasubramaniam, Joint Director of Health Services, Dharmaburi District, to please come over and take over the session for our children and give some awareness on this tuberculosis day, because they are into the field and we will get so many things to get to know beyond the things, right? And all of you are going for the community area also, so you will be knowing what exactly the programs are going on, right? Yes? Yeah. So may I take upon this opportunity, give my thanks to the management who has given us this opportunity to organize this program. And now I welcome Dr. Sir and request Sir to give few words on this awareness program. ஏதோ புரியாத பாஷையில சொல்றதை விட புரியுற நம்மளோட ஓன் பாஷையில நான் ஒரு 5 பாயிண்ட் மட்டும் சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன். நிக்ஷய் ஷிவிர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ப்ரோக்ராம் ஆல் ஓவர் இந்தியா நம்ம நடத்தணும். டிசம்பர் 7ஆம் தேதியிலிருந்து மார்ச் 17ஆம் தேதி வரைக்கும். இந்த 100 நாள்ல தருமபுரி மாவட்டத்துல 16 லட்சம் பேர் இருந்தாங்க. அதுல 1,60,60,000 பேர் வல்னரபிள் பாப்புலேஷன் இருந்தாங்க. இவங்க எல்லாருக்கும் நம்ம என்ன பண்ணோம், ஒரு எக்ஸ்ரே எடுத்தோம், ஒரு சளி டெஸ்ட் பண்ணோம், இதுல இருந்து டிபியை கண்டுபிடிச்சு அவங்களுக்கு வைத்திய முறையை கொடுத்தோம். ஒரு 349 பேருக்கு நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சு மாத்திரையும் ஆரம்பிச்சு ஒரு அவேர்னஸ் கொடுக்கறதுக்கு நம்மளால முடியும். ஸோ அதனால டிபி அப்படின்னா என்னென்ன சிம்டம் இருக்கணும்ன்றது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். என்னென்ன சிம்டம் இருக்கணும்? இருமல் இருக்கணும், மாலை நேரத்துக்கு காய்ச்சல் இருக்கணும், உடல் எடை குறையணும், பசியின்மை இருக்கணும், இருமினா வாயில ரத்தம் வருது. இந்த மாதிரி இந்த 5 சிம்டம்ல ஏதாவது ஒன்று இருந்தா கூட நம்ம என்ன சஸ்பெக்ட் பண்ணலாம், நமக்கு டிபி இருக்கா இல்லையான்னு சஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ வெயிட் இருக்கணும், ஹிமாப்டைசிஸ் இருமினா வாயில ரத்தம் வரது இருக்கலாம். இந்த 4 சிம்டம்ல ஏதாவது ஒரு சிம்டம் இருந்தா கூட நம்ம பக்கத்துல இருக்கிற பிஹெச்சிஸ்லயோ ஆரம்ப சுகாதார நிலையமோ இல்ல ஜிஹெச்ஓ இல்ல மெடிக்கல் காலேஜ்லயோ போய் என்ன பண்ணலாம், ஒரு டெஸ்ட் பண்ணலாம். என்ன டெஸ்ட் பண்ணலாம்? டிபிக்கு என்ன டெஸ்ட் இருக்கு? 3 முக்கியமான டெஸ்ட் இருக்கு. என்னென்ன டெஸ்ட் இருக்கு? எக்ஸ்ரே டெஸ்ட் இருக்கு, சளி டெஸ்ட் இருக்கு, அப்புறம் சிடி ஸ்கேன் இருக்கு. இந்த 3ல ஏதாவது ஒரு டெஸ்ட் நம்ம பண்ணி என்ன பண்ணி விட்டுறலாமா? டிபி குணப்படுத்தக்கூடிய வியாதியா? கட்டாயம். டிபி வந்து குணப்படுத்தக்கூடிய வியாதி. எத்தனை சதவீதம்? 100% நம்ம டிபியை குணப்படுத்த முடியும். எப்படி குணப்படுத்த முடியும்? நல்ல மாத்திரை கொடுத்தா 6 மாத காலம் வைத்தியம். டிபிக்கு எத்தனை மாசம் வைத்தியம் பண்ணணும்? 6 months வைத்தியம் பண்ணணும். ஸோ 6 months வைத்தியம் பண்ணா 100% சரியாயிடுமா? 100% சரியாயிடும். அது மட்டும் இல்லாம என்ன பண்ணணும், நல்ல ஊட்டச்சத்து மிக்க உணவுகளை சாப்பிடணும். ஹை புரோட்டீன் ரிச் டயட் கொடுக்கணும். கொண்டக்கடலை, சுண்டல், வேர்க்கடலை, பச்சை பட்டாணி, முளைக்கட்டின பயறு, முட்டை, பால், சிக்கன் இதெல்லாம் நிறைய சாப்பிடணும். இந்த மாதிரி நல்லா சாப்பிட்டு இருந்தாங்கன்னா என்ன பண்ணலாம், டிபி வியாதியிலிருந்து முழுமையாக குணமடைய முடியும். இது 2வது பாயிண்ட். ஸோ 3வது பாயிண்ட், இந்த மருந்தெல்லாம் என்ன இலவசமா தான் கொடுக்குறாங்க கவர்மெண்ட். கட்டாயம் 6 மாசம் வைத்தியமும் என்னவா இருக்கு, இலவசமா தான் நமக்கு கிடைக்கப்படுது. எங்கெங்கெல்லாம் மருந்து கிடைக்குது இலவசமா மருந்து, டிபி மாத்திரை மருந்து பிஹெச்சிஸ்ல கிடைக்குது, ஜிஹெச்ல கிடைக்குது, மெடிக்கல் காலேஜஸ்ல எல்லாம் கிடைக்குது. ஸோ பாயிண்ட் நம்பர் 1, என்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கு டிபிக்கு? மாத்திரை எத்தனை மாசம் போடணும் டிபிக்கு? டிபி கட்டாயம் குணமாகுமா? ஆமா. எவ்வளவு சதவீதம்? 100% கியூர் ஆகும். ஸோ டிபி வந்து ஒருத்தங்களுக்கு வீட்டுல இருந்துச்சுன்னா இந்த வியாதி மற்றவங்களுக்கு பரவுமா பரவாதா? பரவும். எப்படி பரவும்? இந்த வியாதி வந்து ஒரு ஏர்பார்ன் டிசீஸ், அதனால காத்து மூலியமா பரவும். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், நமக்கு வராம தடுக்கிறதுக்கு அவர் இருமும் போது மாஸ்க் போட்டுக்கலாம், இல்லைன்னா ஒரு ஹேண்ட் கர்ச்சீஃப் வச்சு வாயை மூடிக்கலாம். ஸோ இது வந்து ஒரு ஹெல்த் ஹைஜீன். ஸோ ஹைஜீன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். காஃப் ஹைஜீன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இது வந்து 4th இம்பார்ட்டன்ட் டேக் ஹோம் மெசேஜ். ஸோ பேருக்கும் டிபி வியாதி என்ன பண்ணியிருக்கோம், பரவி இருக்கும். அதனால இப்ப கவர்மெண்ட் வந்து புதுசா ஒண்ணு கொண்டு வந்திருக்காங்க. இதுக்கு பேரு டிபி பிரிவென்டிவ் தெரப்பி, டிபிடி, டிபி பிரிவென்டிவ் தெரப்பி. வீட்டுல இருக்கவங்களும் டிபிக்கு மாத்திரை போடணும், தெரியாததுனால தெரிஞ்சுக்கோங்க. வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டேக் ஹோம் மெசேஜ் என்னன்னா, டிபி வந்தவங்க மட்டும் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டா பத்தாது, வேற யார் எடுத்துக்கணும்? ஃபேமிலி மெம்பர்ஸும் எடுத்துக்கணும். எப்படி எடுத்துக்கணும்? அவங்களும் ஸ்கிரீன் பண்ணிட்டு தான் எடுத்துக்கணும். சரியா? அவங்களும் 6 மாசம் எடுத்துக்கணுமா? இல்ல, 3 months எடுத்துக்கிட்டா போதும். அவங்களும் டெய்லி எடுத்துக்கணுமா? கிடையாது, வீக்லி ஒன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டா போதும்.
ஸோ கூட இருக்கவங்க எப்படி மாத்திரை எடுக்கணும்? வீக்லி ஒன்ஸ் எடுக்கணும், 3 monthsக்கு எடுக்கணும். 12 doses போட்டாலே போதும். கவர்மெண்ட் அது மட்டும் பண்ணல. வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு நல்ல சாப்பாடு உங்களுக்கு டிபி பேஷண்ட்டுக்கு கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக மாசம் என்ன பண்றாங்க? 1000 ரூபாய் கொடுக்குறாங்க. ஸோ 6 மாசம் வைத்தியம் எடுத்துக்கிட்டா 6000 ரூபாய் கவர்மெண்ட் வந்து ஃப்ரீயா கொடுக்குறாங்க. மாத்திரையும் கொடுத்து ஊட்டச்சத்து பெட்டகங்களும் கொடுத்து 1000 ரூபாயும் கொடுக்குறாங்க. இது மீறியும் நம்ம என்ன பண்றோம்? டிபி வர்றதுன்னு ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறோம். அதனால நம்ம பக்கத்துலயோ நமக்கோ இல்ல வேற யாருக்காவது நம்ம போற ஹெல்த் ப்ரொஃபஷன்ல நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கு போனா அவங்களுக்கு சொல்லணும் ஃபர்ஸ்ட் என்ன டிபி வந்து ஒரு குணமாகக்கூடிய வியாதி, 100% டிபி குணமாகிற வியாதின்னு அவங்களுக்கு சொல்லி புரிய வைக்கணும். எல்லா கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லயும் சளி டெஸ்ட் பண்றாங்க, எல்லா ஜிஹெச்லயும் எக்ஸ்ரே எடுக்கிறாங்க, நிறைய ஜிஹெச்ல சிடியும் எடுக்கிறாங்க. இது ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டும் பண்றாங்க. சரியா? சளி டெஸ்ட் எல்லாம் எல்லா இடத்துலயும் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் தான் பண்றோம். சரியா? ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா டிபியை பத்தி? ஒன்றும் இல்லை. தேங்க்யூ மேடம், எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தது.